हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करते खुदावंद दा, तेरे महान पिता। आओ असीं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी दे लई। हालेलुया। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी विच आउंदे हां खुदावंद दा। सचमुच मेरे महान पिता, तू नबियां रसूलां दा खुदा है प्रभु यीशु मसीह। तू हमेशा ही खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपने नबियां रसूलां नाल बोलदा है खुदावंदा। ते प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता खुदावंद, तू अपने लोकां विच वास करदा है खुदावंदा। ते मेरे महान पिता, जिन्हां लोकां ने अपने सोचां विचारां नूं छड्ड दित्ता है प्रभु जी तेरे सच्चे संदेश ते मेरे महान पिता विश्वास किया प्रभु जी, धन मनुख हैं खुदावंदा। क्योंकि मेरे महान पिता जिन्होंने सब कुछ अपना छड़ दिता है खुदावंदा, सब कुछ त्याग के ਜਿਹੜੇ तेरे लोग तेरे पीछे चल रहे हैं खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह धन हैं खुदावंदा, क्योंकि मेरे महान पिता वो मुबारक लोग हैं खुदावंदा जो सब कुछ छड़ के तेरे पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, तू सारे बरकत ते आशीष देनी जिन्हें लोग इस वचन को सुनन खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह अपने सोचां ते विचारां नूं छड़ देण खुदावंदा ते तेरे पीछे चलन खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू इब्राहिम इसहाक इसराइल का खुदा है प्रभु यीशु मसीह। तू भाई विलियम मैरिन ब्रैनम का खुदा है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा पूरी बाइबल खोल दी गई खुदावंदा। ते मेरे महान पिता, तेरी दुल्हन ने संसार दी सोचा विचारां नूं प्रभु जी रीति रिवाजां नूं छड्ड दिता है। ते तेरे पवित्र लोग, तेरी पवित्र दुल्हन मेरे महान पिता तेरे पीछे है खुदावंदा। तू मेरे महान पिता अपने लोगों से बड़ी दया करनी है, आशीष और बरकत देनी, तेरे जिंदा जलाली सामर्थ के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होगी। आओ वचन से पढ़ते हैं। पहला ग्रंथियां 6:8। पहला ग्रंथियां 6:8। अथवा तुसी नहीं जानते जो कुधर्मी लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होणगे। धोखा ना खाओ, ना हरामकार, ना मूर्ति पूजक, ना जनाहकार, ना जनानड़े, ना मुंडेबाज, ना चोर, ना लोभी, ना शराबी, ना गाणा कड्ढण वाले, ना लुटेरे परमेश्वर के राज के अधिकारी होणगे। हुण देखो खुदा का वचन की कहता है। खुदा का वचन कह रहा आ, कहता तुसी कहता भी जिहड़े भी लोग वचन तो बाहर ने, हरामकार आ, मूर्ति पूजक आ, या कोई भी वचन तो बाहर काम करते, कहते परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होणगे। कोई जे गाणा कढ़दा भैन भाई, कोई भैन भाई, कोई भैन गाणा कढ़दी है, कोई भाई गाणा कढ़दा आ, कोई चुगलियां करदा, कोई निंदिया करदा आ, कोई कुछ भी करदा, गलत काम वचन तो बाहर करदा, कोई भी इहो जिहा भैन भाई परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। चाहे वह चर्च जाता हो, दान दशमांश दिंदा होवे, कुछ भी करता होवे, क्योंकि उहदे अंदर आत्मा सही नहीं है। इस करके खुदा का वचन कह रहा पहला कुरिन्थियां दे विच, कहंदा वो परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होणगे। लेकिन कौन अधिकारी होणगे परमेश्वर के राज के? जिन्हां ने अपने सोचां विचारां नूं छड्डिया आ, अपने सोचां विचारां नूं त्याग दिता आ। वो लोग जिन्हां ने संसार दे नाल मित्रचारा नहीं किया, वो लोग खुदा के राज में जाणगे। जिन्हां ने संदेश उत्ते विश्वास किया, खुदा के सच्चे वचन उत्ते विश्वास किया है, वो लोग खुदा के राज च जाणगे। लेकिन ये जिहड़े लोग आ जिहड़े कि मूर्ति पूजक आ, मूर्ति पूजा वचन तो बाहर काम करने ही मूर्ति पूजा आ। जिहड़ी असली मूर्ति पूजा लोगों को मूर्ति पूजा बारे समझ नहीं है। लोग सोचते असीं मूर्तियों को छड्डदा, ये मूर्ति पूजा नहीं है। वचन तो बाहर जिन्ने काम सब मूर्ति पूजा है। वचन की बेप्रतीति करनी मूर्ति पूजा है। सच्चे संदेश के उपर बेप्रतीति करनी मूर्ति पूजा है। तो इहो जिहे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। लेकिन जिहड़े मनुखा ने, जिहड़े लोगों ने परमेश्वर के वचन के लिए सब कुछ त्याग दिता है, अपने सोचा विचारों को छड्ड दिता, वो लोग खुदा के राज च जाणगे। अज बहुत लोग खुदा के कोल आंदे आ, लेकिन प्रभु की चाहता, प्रभु चाहता आ कि वो अपना सब कुछ त्याग दें। जिदा पिछली बार भी दसिया सी मैं, एक अमीर मनुख जो खुदा के कोल आया तो अनंत जीवन लैण वास्ते आया सी, लेकिन प्रभु ने वो की किया? प्रभु ने कहा जे तेनों अनंत जीवन चाहिए आ तो अपना सारा धन दौलत छड्ड के आ मेरे को। लेकिन वो मनुख बड़ा अमीर होने करके अपनी ख्वाहिशां नूं, अपने विचारां नूं छड्ड नहीं सकिया। इस करके वो अनंत जीवन तो खुंझ गया। अज बहुत लोग अनंत जीवन तो खुंझते आ। क्यों खुंझते आ? जिहड़े मसीह लोग अपने आप को मसीह कहते आ, वो संसार नूं छड्डना नहीं चाहते, अपने विचारां नूं, अपनियां पार्टियां नूं, अपनी दोस्तियां नूं छड्डना नहीं चाहते। लेकिन खुदावंद की कहता आ, जे तुसीं मेरे कोल आना आ तो तुहानूं सब कुछ छड्डना पैना आ। लेकिन अज मसला ही ये आ, मनुख वचन के लिए कुछ छड्डना नहीं चाहता, लेकिन वो ये चाहता है भी मैनूं बिना कुछ कीते सब कुछ मिल जाए। लेकिन इदां असंभव आ, इदा नहीं हो सकता। हालेलुया। इदा इस करके नहीं हो सकता क्योंकि खुदा दे भी कोई रूल आ,
खुदा भी वचन तो बाहर नहीं जाता कदे भी। खुदा दे जो वचन आ सच ते अमीन है, कदे भी खुदा वचन तो बाहर कोई किसी को काम नहीं कर दिंदा। जिहड़े लोग वचन के दायरे विच चलदे आ, प्रभु हमेशा उन्हां नूं पसंद करदा है। इस करके वचन कहंदा जिन्हां ने अपनी जमीनां छड्डियां, अपने यार दोस्त छड़ दिते, अपनी दोस्तियां छड़ दी, अपनी पार्टियां, अपनी ख्वाहिशां छड़दियां, अपने माँ प्यो छड़ते वचन के पिछे, अपने घर परिवार छड़ते वचन के पिछे, वो 100 गुणा फल पावेगा। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ खुदा ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਮਨੁੱਖ खुदा ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, कुछ भी गलत अपने अंदर सिस्टम रखता आ, वो खुदा दे राज विच जा नहीं सकता। इस करके कुरिन्थियां विच साफ लिखा गया, ना जनानड़े, ना मुंडेबाज, ना चोर, ना लोभी कोई भी खुदा दे राज च नहीं जा सकता। पर हकीकत विच इहो है जो परमेश्वर चाहता है, सब कुछ छड़ के उसदे पिछे चलना। हुण परमेश्वर की चाहता है? परमेश्वर चाहता है सब कुछ छड़ के मेरे पिछे चलो। जे कोई मनुख अपनी सलीब नहीं चुकदा ते खुदा दे राज दे विच अधिकारी नहीं होवेगा। खुदा दी इहो मंग है, सानू भी ये करना पैना है। कई बारी सानू अपनियां सोचां त्यागनियां पैणियां हन। जेकर किसी चीज़ बारे साडियां सोचां परमेश्वर दे वचन दे खिलाफ हन तां सानू अपनियां खुद दियां सोचां त्याग के उसदे पिछे चलना पैना है। भाई ब्रैनम ने कहा आ भी जे तुहाडियां कोई सोचां ने, तुहाडे कोई विचार आ, तुहानूं अपनी सोचां अपने विचारां नूं छड्ड के खुदा दे वचन दे पिछे चलना पैना। जिद्दां इब्राहिम सीगा, इब्राहिम ने की कीता सी? इब्राहिम ने अपना घर-बार, अपने माँ प्यो, अपने सगे संबंधी सब कुछ छड्डता, इत्थे तक कि उहदा भतीजा लूत उहदे नाल सीगा ते प्रभु ने उस तो भी उहनूं अड्ड कीता। क्यों अड्ड कीता? क्योंकि खुदा चाहता सीगा भी अपना सब कुछ छड्डे। असी बाइबल विचों देखते हाँ, इब्राहिम नूं उदों तक प्रभु ने बरकत नहीं दी जदों तक उन्हें अपना सब कुछ नहीं त्यागया, सब कुछ नहीं छड्डिया। लेकिन जदों उन्हें अपना सब कुछ छड्डता, सब कुछ त्यागता, ते की होया? खुदा ने उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों का पिता बनाया, बहुत कौमां का उन्होंने पिता बनाया। कदों बनाया? जदों सब कुछ छड्ड दिता गया उहदे वल्लों। अज इसे तरह आ मसीह जीवन के मसले, इसे तरह जिहड़े लोग मसीह जीवन जी रहे अपने आप को कहते असीं मसीह हाँ, वो संसार नूं छड्डना नहीं चाहते, लेकिन कहते सानूं सब कुछ इदां मिल जाए। इसे तरह उस अमीर मनुख ने कीता सीगा। वो कहता प्रभु मैं सब कुछ तो करदा, मैं सारे हुक्मां नूं मनदा आ, लेकिन जिहड़ी गल तू कही आ मैनूं भी अपना धन दौलत त्याग दे, कहता ये नहीं मैं कर सकदा। तुहानूं पता खुदा दे विच जिहड़ी चीज़ आंदी आ उहनूं छड्डना पैना है। खुदा दे विच तुहाडे विच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, ना लोभ की दीवार होनी चाहिए, ना लालच की दीवार होनी चाहिए, ना ईर्खा की दीवार होनी चाहिए, ना संसार के मित्रचारे वाली दीवार होनी चाहिए। परमेश्वर इन्हां दीवारां नूं पसंद नहीं करता। जे विच दीवार आ गई तो तुसीं खुदा दे कोल नहीं जा सकदे। जे खुदा दा मिलाप करन दा इक्को ही तरीका आ, अपने जीवन नूं समर्पित करो। हुण एक मनुख अपने जीवन को समर्पित किस तरह कर सकता? एक मनुख उदों तक अपने जीवन को समर्पित नहीं कर सकता जिद तक अपने सोचा विचारां नहीं छड्डदा। जदों तुसीं अपनी सोचा विचारां छड्ड के कहोगे प्रभु जी मेरा जीवन तेनू समर्पित आ, ते खुदा तुहाडी अगवाई करूगा। खुदा इदां अगवाई नहीं करता भी तुसीं अपने सोचा विचारां विच चल रहे हो, अपनी ख्वाहिशां विच चल रहे हो तो प्रभु तुहाडी अगवाई करूगा। प्रभु उदों ही उहदी किसी मनुख की अगवाई करदा जदों वो मनुख प्रभु नूं अपना आप समर्पित करता है। जिदा इब्राहिम ने अपना आप यहोवा नूं समर्पित किया, प्रभु नूं समर्पित किया, ते की कीता? प्रभु ने उहदी अगवाई की, प्रभु ने उन्होंने बहुत ज़्यादा बरकत दी, धन दौलत दिता, सब कुछ दिता। लेकिन कदों? जदों उन्हें आग्याकारी की, जदों वो इब्राहिम खुदा दे वचनां दे पिछे चलिया ते प्रभु ने 75 साल की उम्र सी जदों उन्होंने कहा सी मैं तैनूं बेटा दूंगा, ते सारा दी उम्र 65 साल की सीगी। लेकिन कदों वो वादे की संतान मिली उन्होंने? जदों 25 साल निकल गए, जदों इब्राहिम 100 साल का हो गया, 25 साल बाद इसहाक पैदा होया। प्रभु ने उन्होंने आशीषां दित्तियां, बरकतां दित्तियां, सब कुछ उन्होंने दिता, लेकिन उन्हें आस नहीं छड्डी सी।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਝੁਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਝੁਕੇ? ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਭੱਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸਦਾਉਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਆਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਆ? ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਪਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
लेकिन दुखों विचों कौन निकल रहा? दुखों के विचों वो लोग निकल रहे हैं जिन्हों ने सच्चे संदेश को कबूल किया आ, वो दुखों चों निकल रहे हैं, परेशानियों विचों निकल रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिशां अपने विचार सब कुछ छड्डिया है। ते खुदावंद इहो जिहे लोगों को पसंद करता, इस करके उन्हें कहा सी मैं अपनी दुल्हन नूं अपनी लाड़ी नूं लैण आ रहा हां। ते प्रभु ने किनूं लैण आना? प्रभु ने अपने 50% हिस्से नूं लैण आना है, जिहदा नाम लाड़ी आ, जिहदा नाम दुल्हन आ, उन्हां लोकां नूं प्रभु ने लैण आना है। लेकिन उन्हां लोकां नूं नहीं जिहड़े संसार विच घुम रहे आ। संसार विच घुम रहे, कहते पहले संसार दे पानी दा स्वाद लै लईए फिर खुदा नूं देखांगे। इस तरह नहीं हो सकता। या तो तुसी संसार दे हो या तुसी खुदा दे हो। कोई भी मनुख दो किश्तियां 'च पैर नहीं रख सकता। कोई भी मनुख आत्मिक भी होवे ते शरीरक भी होवे, इस तरह नहीं हो सकता। एक सोते विचों दो तरह के पानी नहीं निकलते। एक सोते विचों एक ही तरह का पानी निकलता है। या तो तुसी पूरे संपूर्ण मसीह हो या तुसी शैतानी हो। अज मसीह लोगों का यह हाल है। या तो पूरे मसीह बन जाओ या फिर पूरे शैतानी बनो। जिहड़ा बंदा मिक्स चलदा सील गरम आ जिहड़ा मनुख, उहनूं खुदा फुगल दिंदा। प्रकाश की पोथी विच लिखिआ है। प्रकाश की पोथी इस चीज़ को बयान करती है। अज लोगों का हाल यह आ, लोग कुछ भी त्याग, कोई भी विचार अपने छड्डना नहीं चाहते। इहो जिहे लोगों को प्रभु कदे भी पसंद नहीं करता। तुहानूं जरूर अपने विचारां नूं त्यागना पैना है। हुण अज की है, जे कोई अपने नूं मसीह कहंदा, उहनूं अपने विचारां नूं अपने ख्यालों नूं त्यागना पैना है। तुहानूं उसदे वचन नाल सहमत होकर चलना पैना है। ते पवित्र आत्मा कदे भी किसी वचन का इनकार नहीं करेगा जो इसने कदे बोलिया है। अते बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है। बाइबल ने इंज ही आख्या है। अते जेकर बाइबल दे वचन खुदा है, आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे संग सी, अते वचन ही परमेश्वर सी, अते वचन देहधारी होया अते साडे विचकार वास कीता है। जो वचन ने कह दिता, जो प्रभु ने कह दिता, वो करना ही पैना है, चाहे औखा लगे चाहे सौखा लगे। जो खुदा ने क्या आ, जे कोई अपने आप को मसीह सदाउंदा आ तो उन्होंने पूरे हुक्मां ते चलना पैना। कोई ये नहीं कह सकता भी ये हुक्म मेरे तो वधिया लगे मैं इत्ते चलना, मैं दूजे ते नहीं चलना। तुहानूं पता है बाइबल एक लेला है, तो पूरे तो पूरा खाना पैना है। उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक सारे हुक्मां नूं मनण वाला ही मसीह है। इदां कोई मसीह नहीं बनता। अज असीं वेखदे हां हज़ारां लोग चर्चां विच जा रहे, अपने आप नूं मसीह साबित करते हैं, लेकिन मसीहत किसी के अंदर नहीं है। किसी के भी सोच विचार बदले नहीं है। उही सोचां, उही विचार, उही ईर्खा एक दूसरे के प्रति। लेकिन मसीह के अंदर की हुंदा? मसीह के अंदर प्रेम हुंदा आ। जिहड़े बंदे के अंदर मसीह का आत्मा आ गया, वो प्रेम के नाल, आग्याकारी के नाल, वचनां दे नाल, हलीमी के नाल भर जांदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯीशु मसीह ਜਿਹਦੇ पूरी दुनिया ਨੂੰ रचिया, ਉਹ खुदावंद ਜਿਹੜਾ रचनहारा ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ बन के आ गया? धरती ते दास बन के आ गया, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲੋਕੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ खुदा ਦੀ सच्चे लोग ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੇ पवित्र लोग ਆ, बड़े हलीमी ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ लोग ਇਹਨਾਂ ਦਾ मजाक उड़ाते आ। वो कहते बड़ी खुदा की दुल्हन बने फिरते हैं, बहुत नबी नूं मनते हैं। लोग मजाक उड़ाते क्योंकि ये हुण तो नहीं हो रहा, शुरुआत तो ही इदां होंदा आया। हमेशा उहदे लोकां दा ठट्ठा उड़ाया गया। कि यूसुफ का ठट्ठा नहीं उड़ाया गया, कि मूसा का ठट्ठा नहीं उड़ाया गया, कि रसूलां का ठट्ठा नहीं उड़ाया गया। हरेक उहदे प्यारे मनुख दा जिहड़े भी खुदा दे लोग सी, उहनां दा ठट्ठा उड़ाया गया। क्यों उड़ाया गया? क्योंकि उन्होंने संसार नूं त्यागता, सब कुछ छड्ड के उहदे मगर हो तुरे। इस करके पतरस ने कहा सीगा, रसूलां ने कहा सी, प्रभु जी असीं सबो कुछ छड्ड के तेरे मगर हो तुरे हाँ, सानूं की लगूगा? ते खुदावंद कहता तुहानूं अनंत जीवन मिलूगा। जदों मैं नवीं सृष्टि ते सिंघासन ते बैठूंगा, तुसीं भी मेरे नाल बैठोगे। ते ये वादा कल्ला रसूलां दे नाल नहीं सी, उहने अपनी दुल्हन दे नाल भी कीता। वो कहते मेरे पवित्र लोग मेरे नाल बैठणगे सिंघासनां दे उपर। ते ये सिंघासन किहदे वास्ते तैयार आ? ये सिंघासन खुदा दी पवित्र दुल्हन वास्ते तैयार आ। क्यों तैयार आ? क्योंकि खुदा दे पवित्र दुल्हन ने अपने सोचां विचारां नूं बदलता। अपने सारी जिंदगी दे विच उन्हां ने हर एक गलत काम नूं छड्ड के किहदे पिछे लगे? वचन दे पिछे लगे। संसार दे नाल मित्रचारा नहीं रखिया। जिद्दां मूसा ने
मूसा मिस्र का राजा होके मिस्र विच पलिया बढ़िया, उसकी स्टडी उत्थे बहुत हाई लेवल ते स्टडी हुई, लेकिन उन्हें कोई भी वो चीज़ां वाल नहीं देखिया, उन्हें राजपाट वाल नहीं देखिया, उन्हें उन्हां चीज़ां का त्याग किया है। जो उन्हें चीज़ां का त्याग किया तो खुदा ने उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि खुदा इतना किसी को इस्तेमाल नहीं करता। जो दाऊद गोलियत के नाल लड़न गया सीगा ते शाउल ने की किया, उन्होंने ढालां पवाइयां, उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिते, लेकिन की होया जो दाऊद ने वो अस्त्र शस्त्र पाए, वो ढालां पाइयां, वो मुकुट पाया तो उसको तुरया नहीं गया। खुदा दे लोग अकीदियां दे नाल किसी संसारिक बोझ नूं लैके चल नहीं सकते। खुदा दे लोग की करते हैं, संसारिक चीज़ों को उतार दी। जो दाऊद ने जो वो सारे अस्त्र शस्त्र छड्डे तो उन्हें की किया, उन्हें गोपीए विच पत्थर लिया, उन्हें पत्थर लैके क्या यहोवा दे नाम दे विच मैं तैनूं मारदा आया। जो यहोवा दे नाम दे विच उन्हें मारिया तो गोलियत दे मत्थे विच वो पत्थर वड़ गया जाके। उन्हें अपने सोचा विचारां दे नाल कोई काम नहीं किया, खुदा दे आत्मा ने उहदे विचों होके काम किया है। ते अज खुदा कितना काम करेगा, जिहड़ा अज शैतान आ वो गोलियत था, ते अज दा दाऊद, अज दे उहदे पवित्र लोग किदां उहनूं मारनगे? वचन दे पत्थर दे नाल, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं सिरे दा पत्थर आ, जिहदे उत्ते डिगूंगा उहनूं फेर सिट्टूंगा, कहंदा मैं, ते जिहड़ा मेरे उत्ते डिगेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। हुण सिरे दा पत्थर यीशु मसीह आ। की तुहाडे कोई यीशु मसीह हैगा आ? की तुहाडे जीवन च यीशु मसीह है? जे तुहाडे जीवन च यीशु मसीह है तो तुसीं अपनी सोचां, अपने विचारां, अपने संसारिक सिस्टम दे नाल नहीं चल सकते। तुहानूं संसार नूं छड्डना ही पैना आ, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया वचन साफ क्लीयर करदा, संसार दा मित्रचारा परमेश्वर दे नाल वैर आ। ते जिहड़े लोग संसार नाल मित्रचारा करदे आ वो की करदे आ? परमेश्वर दे नाल वैर करदे आ। हालेलुया, परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। ये बिल्कुल सही गल आ। उदों तक खुदावंद किसी को इस्तेमाल नहीं करता, किसी भैन नूं, किसी भाई नूं, जदों तक वो संसार नूं नहीं छड्डदा। अज लोकी भुलेखे विच बैठे आ कि असीं भगती करदे आ। खुदा किहड़ी भगती नूं पसंद करदा आ? जे कोई चर्चा विच जांदा आ, प्रार्थना करदा, दशमान दिंदा, प्रभु ये भगती नूं पसंद नहीं करदा। प्रभु आग्याकारी वाली भगती नूं पसंद करदा है। जे तुसी खुदा दी मर्जी ते नहीं चल रहे, जे तुसी उहदे हुक्मां ते नहीं चलदे, ते तुहाडा जीवन मसीह नहीं है। तुहाडे सोचा विचारां नूं तुसी त्याग्या नहीं है, ते तुसी मसीह नहीं हो। लेकिन मसीह बंदा उदों ही बनदा आ जदों खुदा उहदे विचों चलदा फिरदा होवे, प्रभु दा आत्मा उस भैन भाई दे विचों हो के बोले। क्योंकि खुदा अपने कम्मां नूं आप करदा आ, कोई मनुख उहदे कम्मां नूं नहीं कर सकदा, कोई सेवक उहदे कम्मां नूं नहीं कर सकदा, उहदा प्रचार नहीं कर सकदा। मैं भी उहदा प्रचार नहीं कर सकदा जदों तक वो आप आके ना बोले। ते स्थान दे विच कोई मनुख नहीं बोलदा, पवित्र आत्मा बोलदा है। क्योंकि पवित्र आत्मा की करदा? पवित्र आत्मा फुल्लियां नहीं पांदा किसी नूं। पवित्र आत्मा छांगदा आ, कटाई करदा है। जो एक मिस्त्री मकान बनाउंदा आ ते इट्टां नूं की करदा? कटदा आ, वड़दा आ ते फिट करके लांदा आ। ते इसे तरह मसीह जीवन दे विच खुदा करदा आ। जे तुसी मसीह जीवन विच फिट होना आ ते तुहानूं अपने सोच विचार उपरलियां चीज़ां जिहड़ी तुसी संसारिक चीज़ां पाईयां तुहानूं छड्डना पैना सारा कुछ। तुहानूं उहदी फिटिंग दे विच आना पैना। जदों तक कोई मनुख खुदावंद दी फिटिंग विच नहीं आंदा ते प्रभु उहनूं किते भी नहीं आवेगा, किते भी उहदा स्टैंड नहीं बनावेगा खुदावंद। लेकिन स्टैंड उन्हां लोकां दा बनदा आ, उन्हां लोकां दी खुदा गवाही करदा जिहड़े लोग अपना जीवन समर्पित करदे आ। शरदक मेशक अबदनगो उन्होंने जो अपना जीवन समर्पित किया तो प्रभु अग की भट्ठी दे विच भी उतर आया। क्यों उतरिया? क्योंकि जीवन समर्पित सीगा। उन्होंने अपने सोचा विचारों को छड़ दिता। उन्होंने सामने मौत सीगी, मौत होने के बावजूद भी उन्होंने कहा राजे नूं, कहंदा राजे नूं कहंदे राजन जे साडा खुदा सानू ना भी बचावे असीं तां भी उहदे अगे झुकांगे। इनू कहते हैं असली मसीह। अज लोग शर्तां लाते हैं, खुदावंद तेरे घर च आवांगे, साडा ये काम होना चाहिए, साडा वो काम होना चाहिए। लेकिन तुसीं बाइबल दे विच देखो, यूसुफ के जीवन को देखो, मूसा के जीवन को देखो, इब्राहिम इसहाक याकूब के जीवन को देखो, रसूलां के जीवन को देखो, संत पौलुस के जीवन को देखो कि उन्होंने कोई शर्तां रखियां खुदा दे अगे? उन्होंने खुदा दे अगे कोई शर्तां नहीं रखियां, कोई उन्होंने डिमांडा कुछ नहीं रखिया। उन्होंने अपने सोच विचार त्याग के जिधर को खुदा लैके गया उधर को चलते गए। क्योंकि खुदा जे किसी की अगवाई करे तो वह मनुख टिकाने ते पहुंचता है। जे तुसी अपनी अगवाई आप करते हो
ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਾਵ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿ मूसा ਤੇ ਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯੂਸਫ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਤਾਵ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਵੀ ਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਤੇ ਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਯਿਰਮਿਆ ਨਬੀ ਤੇ ਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗੜਬੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਬਾਬਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੜਬੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਦੀ 10, ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਦੀ 10। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਦੀ 10। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਯਸ਼ਾਇਆ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋ ਖੁਦਾ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 45 ਦੀ 21। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 45 ਦੀ 21 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ
दाऊद दे नगर दे विच मुक्तिदाता पैदा होया, ये किद्दां हो सकदा है? परमेश्वर के खिलाफ दूजा परमेश्वर कितना खड़ सकता है? दो परमेश्वर कितना हो सकते हैं? हुण की लोग यहोवा नूं मनण या यीशु मसीह नूं मनण? ਜਦੋਂ तक लोग अपने विचारां नूं नहीं छड्डदे, उन्हां नूं भेद नहीं पता लगना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का भेद नहीं पता लगना, यहोवा दा यीशु मसीह का पता नहीं लगना, क्योंकि उन्हें कहा मैं अपने पिता के नाम उत्ते आया है। बाइबल बयान करती है, वो कहता मैं अपने पिता के नाम उत्ते, यूहन्ना 5:43 विच लिखिया आ, मैं अपने पिता के नाम उत्ते आया हाँ अते तुसीं मैनूं नहीं मनदे, जे कोई होर अपने नाम उत्ते आवे तां तुसीं उसनूं मन लोगे। यूहन्ना 5:43 च लिखिया है, मैं अपने पिता के नाम उत्ते आया। और ਜਦੋਂ तक कोई अपने सोचां विचारां नूं नहीं छड्डदा, अपने ख्यालां नूं नहीं छड्डदा, संसारिक गल्लां नूं नहीं छड्डदा, उहनूं बाइबल की समझ नहीं लगनी, उहनूं खुदा की समझ नहीं लगनी, क्योंकि पुराने नियम च यहोवा कह रहा आ कि मैं ही इकल्ला यहोवा आ, दूजा कोई यहोवा है ही नहीं। तो यीशु मसीह आके कहता मैं मुक्तिदाता है। दो मुक्तिदाते नहीं हो सकते, यहोवा ही यीशु मसीह है। जिहड़ा यहोवा सी वो यीशु मसीह के रूप दे विच धरती ते आया ते मुक्तिदाता बनिया, क्योंकि देखो पुराने नियम च लिखिया है यशायाह दे विच, मैथों बिना कोई होर परमेश्वर नहीं, धर्मी परमेश्वर अते मुक्तिदाता। इत्थे यहोवा अपने आप को मुक्तिदाता कह रहा, लेकिन नए नियम दे विच यीशु मसीह अपने आप को मुक्तिदाता कह रहा। तो की दो खुदा हो गए या तीन खुदा हो गए? नहीं। जे तुसी यहूदी लोगों के कोल जाओगे, उत्थे कहोगे भी तीन खुदा आ, ते वो तुहानूं मारना शुरू कर देणगे, क्योंकि उन्होंने कदे भी दो या तिन्नां नूं नहीं मन्निया, वो हमेशा इक्को ही नूं मनदे आए, इक्को खुदा नूं उन्हां लोकां ने मन्निया। लेकिन ये सोच विचार जिद तक लोग अपने नहीं छड्डदे, जिद तक वचन के कोल हलीमी दे नाल लोग नहीं आते, तो भेद नहीं समझ पाएंगे भी भेद है की है। यूहन्ना 8:19 विच लिखिया है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। यूहन्ना 8:19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ यूहन्ना 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯीशु ਮਸੀਹ ਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। यूहन्ना 14:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਊਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਲਿਪੁਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਕੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ यूहन्ना 1:1 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਵਚਨ ਨੇ ਦੇਹ ਲਈ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੇਹ ਲਈ ਆ ਤੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਯीशु ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਦ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਭੇਦ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਆ। ਇਹ ਰੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਵਚਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ क्षमा ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ क्षमा ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਕੀਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭੇਦ, 7 ਤੁਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ, 7 ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਭੇਦ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:36 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ 2:36 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਪਰੰਤ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਪੱਕ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਪੱਕਾ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਮਾਨੂਏਲ। ਇਮਾਨੂਏਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ। 70 ਚੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, 12 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? 12 ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਏ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਫੋਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਫੋਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਕਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਲਸੀਆ 2:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿਉਂ ਬੀੜੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀੜੀ ਪੀਂਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਚਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਬਕਾ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲੀ ਅਜਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਜਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ 7ਵਾਂ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ 7 ਆਤਮੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ?
ਵੀ ਉਹ 7 ਆਤਮੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। 7 ਆਤਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 7 ਆਤਮੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 7ਵਾਂ ਆਤਮਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਤੀਜਾ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। 5 ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਕਾਬ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਜਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਯੂਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਖੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ। ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 500 ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਚਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦਊਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, 3 ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ
ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਲ ਕਟਾਈਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਗਾਣੇ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇ। ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਪੀ ਗਈ ਸੀ? ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੰਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਰਾਜ ਪਾਟ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ? ਵਚਨ ਵੱਲ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ, ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ, ਮਾਂਸ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਂਸ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ
ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਾ ਉਹੀ ਖਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਾ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਖਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਖਾਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਖਵਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਨਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੰਨਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨੂਅਲ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰ ਹੇਠ ਪਾਪੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਪਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਿਸਰ 'ਚ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ। ਮੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ? ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ ਮੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀਮ ਗਲਤ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਆ, ਤਲੀਮ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨੀਚੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਸੁਰਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਰਮਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਰਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਹੂ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੜੇਪਨ ਤੋਂ, ਲੰਗੜਾਪਨ ਕੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਨੀ ਲੰਗੜਾਪਨ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੰਗੜੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ। ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਖਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਊਂਗਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪੀ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਘੜ ਲਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਭੂਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਅਜਾੜ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੌਣ ਆ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਸ਼ ਪਸਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 9:6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ 9:6 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸਦਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਹੂਨਾ 9:6 ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੋ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕੋ ਬਸਮਾ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਚਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਮਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਹਰੇਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।